اچھا، یعنی اس کا مطلب ہوا نکاح غلیظن، جو میثاق غلیظن کا ورڈ ہے وہ نکاح کے لیے استعمال ہوا ہے، جی کیونکہ بالکل، یہاں کانٹریکٹ اور کمٹمنٹ جو ہے وہ نکاح ہی کو کہا گیا ہے، یعنی جی مضبوط کانٹریکٹ ہے یہ. بالکل بالکل، بہت مضبوط، سر بہت مضبوط. پھر قرآن میں اس کے علاوہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے زوج کا ورڈ آیا ہے. زوج کے ورڈ کو آپ ڈیفائن کریں گے سر؟ دیکھیں، زوج کا مطلب ہوتا ہے کمپلیمنٹری، جی زوج زوجہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے پیر پیدا کیے، جوڑے، ایک نر اور ایک مادہ، ہم نے جوڑے پیدا کیے. پودوں کے اندر بھی یہ ہے، یہ ہوا چلتی ہے تو زردانے اڑ کر وہ ان کا جو پھر ان کا جو جنسی ملاپ ہوتا ہے تو اس سے وہ پھول بنتے ہیں، پھر پھل لگتے ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ ہے، یہ میل فیمیل، تو وہاں پر بھی زوج ہے. دیکھیں، ایک پین اور ایک سیاہی، یہ دونوں زوج ہیں. سیاہی کے بغیر پین لکھ نہیں سکتا، اور اگر پین نہیں ہے تو سیاہی بھی نہیں لکھ سکتی. تو جی یہ یوں سمجھیں کہ یہ ایک میں نے اگزامپل دی تاکہ بات بالکل کلیئر ہو جائے. تو جیسے پین اور سیاہی آپس میں زوج ہے، ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہے، کمپلیمنٹری ہے. تو اس مثال سے آپ کو سمجھ آئے گی. اسی طرح مرد اور عورت یہ آپس میں کمپلیمنٹری ہے، ایک دوسرے کا زوج ہے. وہ زوج ہے مرد، اور عورت زوجہ ہے. تو ایک کے بغیر دوسرا بیکار ہے. نہ عورت کے بغیر مرد جو ہے کارآمد ہے، نہ مرد کے بغیر عورت کارآمد. یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر وہ جو ہے آگے پھر زندگی کا پہیہ چلتا ہے. یعنی وہ کوئی بھی زوج جو ہے، زوج ہو یا زوجہ ہو، یعنی ان کے درمیان ایک توازن، ہم آہنگی اور بیلنس آف ورک ہونا چاہیے. ہر بندے کی اپنی اپنی ریسپانسبلٹی ہو. لیکن سر وہ حاکم و محکوم والا بھی آ جاتا ہے نا، کہ مرد عورت پر حاکم ہے. دیکھیں، قرآن کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کہ مرد عورت کے اوپر حاکم ہے. یہ کہاں ہے؟ آپ مجھے ریفرنس دے دیں اس آیت کا. نہیں ہے. ہم یہ تو مذہب نے بنایا ہے. سر قوام. حاکم، قوام ان کا مطلب ہے کہ وہ ذمہ دار ہے اپنی جو بھی اس کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کا. جی قوام کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جتنی بھی رسپانسبلٹی ہے اس کو ادا کرنے کا ذمہ دار ہے. وہاں جی پر پہلوان تو نہیں چاہیے نا کہ وہاں جی طاقت. یہ دیکھیں، یہ ریلیشن شپ کو طاقت کا ریلیشن شپ ہے. وہ دو پہلوانوں کی ریسلنگ ہے جہاں پر ہم قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ مرد جو قوام ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ہم قرآن ایسی بات نہیں کرتا. قرآن ہم بڑی بلند سطح کے اوپر بات کرتا ہے. تو قوام کا مطلب یہ ہے، ظاہر ہے مرد جو ہیں وہ معاشی سرگرمیاں کر رہے ہیں، تو اب جی مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی قائم رہیں اپنے اس یہ جو گھر کے چلانے کے اخراجات ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں ان کے پورا کرنے پہ وہ قائم دائم رہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. تو یہ اس کا مطلب ہے. ہم یہ کوئی طاقت کی گیم تو نہیں ہے، پاور ہم پلے نہیں ہے یہ ریلیشن شپ. جی یہ تو جی لو کا، کیئر کا، احترام ہم کا، ایک دوسرے کی میوچل رسپیکٹ، میوچل لو، میوچل کیئر. ہم یہ تو یہ ریلیشن شپ ہے، بڑا ہی خوبصورت ریلیشن شپ ہے. اچھا سر، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ قرآن میں نکاح کے حوالے سے عمر کا کوئی تعین کیا گیا ہے؟ بلوغت. بلوغت یعنی پھر اس جی کی مینٹل انٹیلیکچوئل سطح کو بھی تو جانچا گیا ہے، کہ جب وہ اچھے برے، جہاں یتامہ کے حوالے سے کہا گیا ہے وہاں یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ اچھے برے کی تمیز ان میں آ جائے، جی بالکل. نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. بلوغت کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. جی فزیکلی میچورٹی، ہم، میچور ہو جائے، جی اور ہاں مینٹلی بھی میچور. یہ دونوں میچورٹی بلوغت کے اندر آتی ہے. اچھا. اچھا سر، ایک اور آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ نکاح کو سنت کہا جاتا ہے، کہ نکاح جو ہے وہ سنت ہے، اور اس حوالے سے ہمارے یہاں اس سنت میں شیعہ اور سنی ان دونوں میں بہت شدید اختلاف پایا جاتا ہے. ایک ایک فرقے کا نکاح دوسرا فرقہ قبول نہیں کرتا. اگر مثال کے طور پر کسی سنی شیعہ کا شادی ہو جائے یا ان کا ریلیشن شپ ہو جائے، تو وہ پھر بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ایک فرقے کا نکاح الگ ہوگا. بعض اوقات تو شادیوں میں دونوں نکاح ہوتے ہیں، سنی نکاح بھی ہوتا ہے اور شیعہ نکاح بھی ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، پھر کیسی سنت ہے جس پہ دونوں متفق نہیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی عمل سنت نہیں ہوتا. جی اللہ نے انبیاء کے عمل کو بھی سنت نہیں کہا.
सुन्नत तो अल्लाह के कानून की प्रैक्टिस होती है जो कभी बदलती नहीं, लन तजिद अली सुन्नत इल्लाहि तब्दीला। पहले तो ये समझ, निकाह सुन्नत नहीं है, निकाह एक बायोलॉजिकल नीड है, कुरान ने उसको लाफुल बनाया है, बस ये समझ लें। ठीक है। और इसके अंदर जो इख्तलाफ हो रहा है वो निकाह करने से नहीं हो रहा, निकाह पढ़ने से हो रहा है। ये बारीक नुक्ता समझ लिया आप। कुरान कहता फन की हो निकाह करो। अब निकाह करना एक एक्शन है, एक अमल है, लेकिन निकाह पढ़ना एक बिल्कुल एक अलग चीज है। कुरान करीम में कहीं भी निकाह पढ़ने का नहीं है। ये निकाह पढ़ना कुरान के अंदर कहीं भी नहीं है। फन की हो निकाह करो, निकाह पढ़ो नहीं, क्योंकि निकाह पढ़ोगे तो फिर वो वहां पर एक मजहबी पेशवा आएगा, वो आपको निकाह का खुतबा सुनाएगा, फिर आपसे निकाह पढ़वाएगा, आपका निकाह पढ़वाएगा, आपको कलमे पढ़वाएगा, आपको इजाबो कबूल करवाएगा। ये है ना, कुरान में तो नहीं है। मैंने शरायत में शुरू में ये बता दिया है कि स्टेट का जो इदारा है उसके रूबरू वो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर लिखना गवाहों की मौजूदगी में, और उसके ऊपर दूल्हा दुल्हन और विटनेस दोनों उनके सिग्नेचर, और उस वो सर्टिफिकेट हुकूमत की तरफ से उसको मिल जाएगा, इदारे की तरफ से, स्टेट का जो इदारा है उसकी तरफ से, और वो फिर वो एक सर्टिफिकेट हो जाएगा कि इनका निकाह हो गया। उसमें निकाह रजिस्ट्रार है, मैंने कहा, जो दर्ज करेगा, रजिस्टर करेगा। निकाह ख्वाह नहीं है, क्योंकि निकाह पढ़ाना ही नहीं है, निकाह करना होता है, वो तो मर्द और औरत ने करना होता है, दो गवाहों की मौजूदगी में रिटन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और वो जो इदारा है उसका कोई भी सरबराह, कोई भी ऑफिसर मजाज उसके सामने करना होता है, उसके रूबरू। तो कोई ऐसी चीज, अगर ये चीज आप कर दें, कुरान की ये चीज इसके मुताबिक, तो फिर मुआशरे के अंदर कहीं इख्तलाफ ही नहीं होगा। फिर कोई ये नहीं कहेगा कि वो तो फलां मसलक के मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया तो हम तो वो तो हमारा तो निकाह नहीं हुआ, वो तो अहले तशी है तो हमारा तो नहीं हुआ, और अहले तशी कहें वो तो अहले हदीस है तो हमारा तो नहीं होता उसके पीछे निकाह। तो ये फिर इख्तलाफात खत्म हो जाते हैं। ये इख्तलाफात उस वक्त होंगे जब आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये निकाह पढ़वाएंगे। अच्छा अच्छा, लास्ट में सर ये मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप इस फैमिली यूनिट को इसको कायम रखने के लिए आप क्या मतलब एडवाइस देंगे कि किस तरह निकाह को किस तरह होना चाहिए, और मतलब मर्द और खवातीन के दरमियान कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, और इस ताल्लुक को, इस फैमिली यूनिट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। देखिए, ये तो हर बंदे को पता है कि मैंने ये रिलेशनशिप कैसे निभाना है। मर्द को भी पता है, औरत को भी पता है। ये जो अल्लाह ने इंटेलेक्ट दिया है, इंसान इससे इतनी इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर रहा है, तो वो ये समझता है कि ये रिलेशनशिप मैंने कैसे चलाना है। मैंने शुरू में ही आपको ये बात बताई, निकाह की जितनी भी कंडीशंस है, प्रोसीजर है, मैंने आपको शुरू में बता दिया है। और आगे कहा है कि इसको कायम रखने के लिए क्या चीजें हैं। वो क्या है? मोहब्बत, लव। वो क्या है? केयर। वो क्या है? रिस्पेक्ट, सिंसियरिटी, मुखलिस होना अपने इस रिश्ते से, अपने पार्टनर से मुखलिस होना, सिंसियर होना। इन चीजों से रिश्ते चलते हैं। अगर ये चीजें नहीं है तो आप जितनी मर्जी स्टाम्प पेपर पे लिखवा दें, जितना मर्जी हक मेहर बनवा दें, जितना मर्जी बनवा दें, कुछ नहीं होगा, रिश्ते नहीं चलेंगे। रिश्ते इसी तरह चले, बर्दाश्त, एक दूसरे की वो रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखना। बहुत सारी लड़की किसी और फैमिली से आ रही है, लड़का किसी और फैमिली की, दोनों के कल्चर मुख्तलिफ है, दोनों के मिजाज मुख्तलिफ है। यहाँ तो एक घर में 7 बहन भाई हैं, सातों के मिजाज मुख्तलिफ है। एक कहता है मैंने चिकन नहीं खाना, दूसरा कहता है मैंने बीफ नहीं खाना, एक कहता है मैंने सब्जी नहीं खानी, मैंने तो बर्गर खाना है। तो देखिए वहां पर वो एक एक ही माँ बाप की औलाद होते हैं, तो कितने इख्तलाफ होते हैं। तो ये जो वाइफ और हस्बैंड है, ये तो दो खानदानों, मुख्तलिफ खानदानों से आ रहे हो, इनके मिजाज मुख्तलिफ होते हैं। तो उनको आप इन चीजों से कवर करेंगे जो भी मैंने आपको बताई, तो ये बहुत अच्छा रिश्ता चलता है। सर अभी इसीलिए आपने पुराने करीब हक महर की बात की, उस हवाले से भी मुझे याद आ गया कि हक महर का क्या कोई जिक्र है कि हक महर कितना होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि मर्द की जो उसकी मुआशी कंडीशन है, उस स्टेटस है, उसके मुताबिक होगा। मर्द कितना दे सकता है वो उतना दे, जितना भी दे सकता है।
जितनी उसकी मुआशी हालत उसको इजाजत देती है अपनी इनकम के हिसाब से वो उतना दे। वो जो किसी दौर में 32 रुपए ये उन्होंने खुद बनाए हैं, कुरान ने कहीं भी ऐसी बात नहीं की। इसीलिए ये कुरान करीम आलमगीर किताब है कि कोई ऐसी बात करता ही नहीं जो किसी जमाने तक महदूद कर दे आदमी को। वो तो फिर ये दीन आगे चल ही नहीं सकता। हर दौर के लोगों ने खुद फैसला करना है कि हमने कितना देना है। वो अपनी पॉकेट को देखेगा ना, मेरे मैं कितना दे सकता हूँ, तो वो इतना दे, लटकाए नहीं। ये नहीं कि वो बस लिखवा दिया जाए, वो सिर्फ यूं कह लें कि बंदे को लीगली बांधने के लिए 10 लाख का हक में, और वो बंदा 10,000 भी ना दे सके, तो ऐसे लिखवाने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। बल्कि ये चीज तो तलखी का बायस बनती है, एक जी। दूसरे से दूरी का बायस बनती है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम्म, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने का। आइंदा फिर आपसे किसी नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह